بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حصتنا لطلاب الصف العاشر تكملة للوحدة الثامنة اليونت 8، واليوم حنحكي عن الكتاب الأكتيفيتي بوك، تمام، اللي هو موجود بيج نمبر 44 زي ما انتم شايفين قدامكم 44. تمام. The title is Earth، اللي هو العنوان حول الأرض. تمام. So unit 8 last session or last class we talked about the earth and the climates which are changeable because of natural disasters, and we mentioned some examples of these disasters such as volcanic eruptions, clashes with asteroids. So all these factors which cause changeable climates هي تسبب للمناخات المتقلبة. طيب اليوم في عندنا question number 1 vocabulary. إذا بنلاحظ هون الفوكابيولاري معناته أنا هون بدي أتحدث أو بدي أستخدم مصطلحات كلمات معينة. تمام. وراح نحل هذا السؤال بطريقة معينة بحيث إنه يسهل عليك الإجابة عليه، بس بهمنا إنه نركز مع بعض ونحط خط تحت الكلمات اللي بنحكي عنها. question number 1 find the words for the following definitions. جد كلمات للتعريفات التالية. that means we have 6 definitions and 6 تعريفات. The first letter of each word is given to you. If you notice here, in each sentence or in each definition we have a space. تمام. في عندنا فراغات, and this space starts with one letter. That means the letter of the beginning of the word. هي بداية الكلمة. So if you notice in the first sentence we have F, in the second one we have A, in the third one we have D, in the fourth we have E, in the fifth we have R, in the sixth we have I and A. So that means these letters are related to words. You are going to complete the words to give us the correct word according to the definition. يعني بدك تعطي الكلمة كاملة بحسب التعريف الأمامي. 1. The remains of an animal or a plant perceived inside a rock. Remains اللي معناها بقايا. Remains بقايا of an animal بقايا الحيوان والنبات. perceived هي محفوظة داخل الصخور. فعشان هيك احنا حتى نعرف انه الجواب حيكون هو فوسيل اللي هو الاحفوري، بدنا نعرف عن طريق كلمة الريمينز البقايا. بقايا ومحفوظة اللي هي بقايا مين؟ remains of animal and plants. بقايا الحيوان والنباتات. So الجواب الانسر is fossil. فبنحط خط تحت كلمة remains اللي معناها بقايا وكلمة perceived محفوظة، فبعرف انه الجواب هو fossil. Number 2. A rock that moves around the sun. الصخر الذي يدور moves أو يتحرك around the sun. إيش هو؟ الأسترويد. الأسترويد اللي هو الكويكب. الأسترويد اللي هو الكويكب. عشان كيف عرفنا؟ عن طريق الروك. كلمة الروك اللي هي الصخر and moves around the sun تتحرك حول الشمس، فهذا يعتبر الكويكب. Number 3. Unexpected and filled with action. Unexpected and filled with action. Action means events, movements, حركات, أحداث. So that means action relates to dramatic action، يعني أحداث دراماتيكية، فراح يكون الجواب عندي dramatic. عرفنا عن طريق كلمة الأكشن. Number 4. When the earth explodes. نحط خط تحت كلمة explodes معناها ينفجر. Inside the causes material to flow out. So when the earth explodes inside، إذا عندما تنفجر الأرض في الداخل وهي تسبب causes material تسبب مواد to flow out للخروج، فهذا شو نسميه؟ eruption ثوران. اوكي eruption. فراح يكون الجواب عندي كلمة eruption وليست erupt، هي eruption، يعني فقط بنضيف لها نهايتها ion eruption.
أو إعراب بصير كفعل يعني. لكن الجواب كيف عرفنا؟ عن طريق كلمة explodes و flow out. explodes معناها انفجار، flow out يعني يطفو إلى الخارج. Number 5, the material that the outer layer of the earth is made of. المادة الخارجية من الصخر، المادة الخارجية عفوا من الأرض، هي مصنوعة من إيش؟ of rock، من الصخور. is made of rock. إذن the material that the outer layer التي هي الغلاف الخارجي أو القشرة الخارجية of earth is rock. فالجواب هو rock. The period in the time when the northern hemisphere was covered with ice. مجرد ما شفت كلمة ice معناته بقصد الايس age اللي هو العصر الجليدي. ice age اللي هو العصر الجليدي. المهم هاي الكلمات على الأقل نكون عارفين معانيها in Arabic and in English. So these definitions or these words are related to these definitions. Question number 2. هنا على حسب القاعدة اللي أخذناها في non-defining relative clauses، وأعتقد حلينا كثير أمثلة عليها، واليوم إن شاء الله راح نبعث واجب homework على النور سبيس، وأتمنى اللي بيسمعني يبعث لي الواجب، خاصة المدرسة اللي خاصة فينا، يبعث لي هذا الواجب عبر النور سبيس، وأنا حبعث لكم الواجب عبر الواتساب، ونكون عارفين إيش المطلوب، وراح يكون طبعا الواجب تفاصيله موجودة على النور سبيس إن شاء الله. Complete the sentences with the correct relative pronoun. هنا بدنا نستخدم ضمير الوصل المناسب زي ما تعلمنا سابقا. فمثلا this phone، هذا الهاتف، لما نيجي نقول this phone عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. فشو استخدمنا؟ which. So this phone which I bought second hand is just as good as any new model. So هنا بنلاحظ انه كل الجمل هي عبارة عن non-defining relative clauses. The girl، البنت، بدنا ننتبه، يا بدنا نستخدم هو يا بنستخدم whose. نطلع بعد الفراغ شو في عندي كلمة name. النيم هي تعتبر noun، اسم، فبالتالي شو بستخدم whose. الزهراوي فراغ was. الزهراوي يعتبر فاعل عاقل وعندي فعل، إذا شو تستخدم who. People say the author's last or latest book فراغ I've not read yet is quiet. So here we have book، الكتاب المؤخر أو الأخير، إذا هستخدم which لأنها غير عاقل. global warming، إذا global warming شو يعتبر؟ غير عاقل، والاحتباس الحراري، فشو بستخدم which. إذا بنلاحظ في الجملة الأولى استخدمنا which. in the second one we used whose. in the third one we used who. in the fourth we used which. in the fifth استخدمنا which. So, in question number 3, add the correct non-defining relative clauses to the sentences 1 to 6. That means, here we have 6 sentences with 6 sentences below. عندنا 6 جمل تحتيهم. بدنا نحط ال6 جمل بالفراغات المناسبة في suitable spaces to complete the sentences. طبعا هذولا من A to F we call them what? We call them relative clause، بنسميها جملة وصل. هذولا من A ل F we call them relative clause، بنسميهم relative clause، بنسميهم جمل الوصل. فبنلاحظ they started with relative pronoun، بدأت بضمائر الوصل such as where، which who، whose، who. لو اجينا فصلناهم قلنا الوير راح تستخدم مع مين؟ مع المكان. معناته any sentence starts with a place. For example, we will use A. In the second one, we have which for thing للشيء الغير عاقل. In the third one, we have also which الغير عاقل. In the fourth one, we have who للعاقل. Yeah, for example, my cousin عمر. تمام. We have 2 sentences starts with a human being، بدأت بإنسان. In the fifth, we have whose للعاقل، بس بدي انتبه انه في عندي عمر وعندي ماي كازن، عندي whose وعندي who lives in Canada. ايضا في عندي 3 جمل D E F، هذولا we use them for a human being، راح نستخدمهم للعاقل. خلينا نشوف. لاجوز فراغ. طبعا لاحظوا الجمل هاي كلها تعتبر
non-defining relative clause. ده أنا وقعت بين فواصل between two commas. لاغوس فراغ has a population of about 12 million. لاغوس هي منطقة تمام لديها عدد السكان حوالي 12 مليون. طيب where is the sentence that is the relative pronoun is suitable for it اللي هي المناسبة لها. طبعا بدنا ننتبه انه لو كانت اسم مكان يا بدي استخدم وير يا بدي استخدم which، لكن حتى اطلع من الحيرة هاي وين بروح؟ ما بعد الفراغ بتطلع شو معطيني هنا؟ معطيني هاز، معناته راح استخدم هنا ايش؟ which. طبعا مش اي which حستخدمها، حسب المعنى المناسب. فراح تكون C. اذا لاغوس which is a huge city has a population of about 12 million. ممكن واحد يجي يقول طب ليش ما استخدمنا وير بالرغم لاغوس اسم مكان city يعني، بس احنا قلنا انه اذا كان اسم مكان بدي اطلع بعد الفراغ، فاذا كان عندي subject عاقل او فاعل عفوا معناته هستخدم وير، لكن اذا كان في عندي verb هستخدم شو راح استخدم؟ هستخدم which. عمر فراغ is a part-time waiter at a restaurant. يعني عمر فراغ هو قرصون، يعمل قرصون في مطعم بس عمل جزئي a part-time. طيب نطلع هسه عمر عاقل معناته يبدأ استخدم هو ياهو، بس هون انا بدي اعتمد according to the sentence according to the meaning. بدي اعتمد على الجمله واعتمد على المعنى، ما بقدر احط اي جمله زي ما بدي. خلينا نشوف جمله دي اللي هي who is still a student. اذا هاي المناسبه اكثر، مش الذي يعيش في كندا. المناسب اكثر ليش؟ انه في عندي a part time عمل جزئي، معناته anyone who works a part time that means he is still a student، معناته ما يزال طالبا. اذا الجواب حيكون عندي D. عمر who is a still student is a part-time waiter at restaurant. 3. The original globe theater المسرح العالمي الأصلي. theater مسرح اسم مكان، بس برضه بدي انتبه يا بدي استخدم وير يا بدي استخدم which. طب خلينا نشوف بعد الفراغ شو اعطاني. burnt down حرق دمر. إذا the original globe theater المسرح العالمي الأصلي حرق. إذا شو بنقول؟ بنقول where actors. أنا بدي شيء مناسب، بنقول لي actors معناها ممثلون. إذا شو بنقول؟ where actors first perform Shakespeare's plays. حيث الممثلون مثلوا فيه أول مسرحيات شكسبير. طيب the book الكتاب فراغ has become a bestseller once again. إنه هذا الكتاب أصبح يعني bestseller once again يعني يباع بشكل أفضل. إذا شو بنقول؟ the book which is the author. طب ليش استخدمنا which is the author؟ ما قلنا which is a huge، لأنه البوك وفي عندي في جملة B عندي كلمة author. شو يعني author؟ معناها مؤلف، فبالتالي اللي بتناغم أو اللي بتناسق مع الجملة 4 عفوا الجملة 5 with جملة with sentence B author and book. author and book. So the best answer or the suitable answer B with 5. Let's go back to sentence 4. We forget it. My English teacher معلمي الإنجليزي فراغ comes from Jordan. يأتي من الأردن. يأتي من الأردن. طيب شو بنقول؟ whose name is Miss أمل التي اسمها أمل، ولا الذي يعيش في كندا؟ ما بقدر أقول الذي يعيش في كندا وهو بيجي من الأردن. شو بنقول؟ my English teacher whose name is Miss أمل التي هي الآنسة أمل، اسمها الآنسة أمل comes from Jordan. هي من الأردن. The last one my cousin ابن عمي ابن عمتي ابن خالي ابن خالتي. My cousin who lives in Canada الذي يعيش في كندا is coming to visit us. بنلاحظ نربط مثلا كلمة visit يزور مع كلمة كندا ومعناته he lives abroad وبيعيش بعيدا abroad home. So هاي الموجودة حكينا في البيج نمبر 44 تاع الاكتيفيتي بوك. تمام. خلينا نشوف صفحة ثانية في الاكتيفيتي بوك. في عندي
نعم في عندي الصفحة هاي اللي هي page 45 I think 45 yes. So complete the text about a volcano in Indonesia with the words from the books. أكمل النص بما يخص البراكين. volcano in Indonesia. وين صارت هذه الحادثة؟ في إندونيسيا. طيب let's know the meaning of these words that are given in the silver or gray books. blocked معناها محظور. that means no one can see. blocked means that is يعني invisible غير ظاهر. no one can see. طيب dark that means as night يعني مظلم معتم. dramatic action dramatic حركي that means action. fertile خصب that means for example we can say this land is fertile يعني هي قابلة للزراعة يعني خصبة. froze متجمد. provide يزود أو يقدم present. warm دافئ. small صغير small صغير. طيب for example the eruption of Indonesia's Mount Tambora on 5 April 1815 CE was one of the most dramatic eruptions in history. هي كانت أول إيش؟ الثوران المتحركة في التاريخ. Signs of the eruption began when فراغ cloud of ash formed over the mountain. إذا شو بده يكون الجواب لما يجي يقول لي the eruption began الثوران بدأ عندما كذا cloud of ash. يعني cloud of ash يعني غيم من الرماد. blocked ولا شو رأيكم؟ dark cloud of ash اللي هي غيمة سوداء. ما بقول blocked بنقول dark cloud of ash يعني غيمة من الرماد السوداء. the eruption فراغ out part of the sun يعني blocked out يعني غطت حضرت. طيب which were usually froze months هي كانت أشهر متجمدة. أشهر متجمدة. were extremely cold across Europe and the North America that year. That's why 1816 was called the year without a summer. وهذا ما كان يسمى بعام بدون الصيف. all over the world crops sorry it is not clear here. failed and farmers had to kill their cattle يعني المحاصيل كلها فشلت أو ماتت أو اتدمرت. لذلك المزارعون كانوا مضطرين على قتل their cattle يعني الماشية تاعتهم to فراغ food حتى شو يعملوا؟ to provide food حتى يقدموا الطعام. so the answer is provide food. at least في النهاية 3,100 people starved. جاعوا or what؟ جاعوا or froze or تجمدوا. froze تجمدوا. Indonesia, it took 5 years before the ground became fertile enough for plants to grow again. ما دام قال لي plants to grow يعني النباتات تنمو معناته الأرض is fertile يعني هي عفوا الأرض هي خصبة. الأرض هي خصبة. number 4 هي warm حيكون الجواب وليس froze. number 4 warm months يعني أشهر دافئة. so question number 5 حيكون مهم جدا بهمني أنا منكم طلاب الأعزاء. تمام وهذا حيكون معنا homework واجب كويس وراح أحط لكم إياه في نور سبيس إنه use the words from the books in exercise 4 to put them under the 2 headings in the table below. الآن في عندك صندوق أنت بهمني تصور لي هاي المقطع والكلمات الموجودة هون. these words you are going to classify them بدك تصنفهم adjectives صفات and verbs أفعال. العمود الأول هذا بنسميه adjectives صفات والعمود الثاني بنسميه verbs أفعال. أنت بدك تصنفهم بحسب الكلمات الموجودة هون. for example blocked, dark, dramatic, fertile,
froze, provide, warm, small. هعطيكم معانيهم مرة ثانية and try to distinguish which one of them is verb and which one of them is adjective. blocked معناها محظور أو بنسميها يعني محظور من النظر أو الوجود يعني. dark معتم، dramatic حركي، fertile خصب، froze تجمد، provide يقدم، warm دافئ، small صغير. بتمنى هذا الواجب يكون جاهز خلال يومين وانا ابعث لكم على نور سبيس ان شاء الله. طيب خلينا نشوف الستودنتس بوك، شوف في عندنا شغلات مهمه. الستودنتس بوك في عندنا الستودنتس بوك زي ما انتم شايفين هنا. في عندي في بيج نمبر 64 في الكتاب الملون 64. تمام. في عندي السؤال الأول find words from the text on page 62 that relate to the following subjects. بدنا الآن في عندي الجدول هذا اللي عندنا في عندنا عناوين مثل climate, natural disasters, professions. يعني بدي من النص الموجود page 62 اللي أخذناه عن الأرض الإيرث، تذكروه الموجود في صفحة 62. بدي كلمات تتعلق بالكلايمت بالمناخ، وبدي كلمات تتعلق بالناتشورال ديزاسترز بالكوارث الطبيعية، وبدي كلمات تتعلق بالمهن. يعني وين في عندي كلمات ذكرت في النص relate to climate تتعلق في المناخ، زي ايش؟ زي مثلا في عندي warm، زي في عندي cold etc الى اخره. مثلا natural disasters كوارث طبيعية زي ايش؟ هذا برضه حاطيكم اياه واجب، يعني حخيركم بين اكثر من واجب ان شاء الله. اتمنى انه نكون خلينا نحل هذا السؤال على السريع، وهيك نكون احنا الوحده الثامنه تقريبا غطيناها بما هو شيء مهم لدينا ان شاء الله. Question number 2, complete the sentences about changes to earth using the words in the books. The same word: warm, fertile, dark, frozen, small. دافئ، fertile خصب، dark معتم، frozen متجمد، small صغير. In the past ice age much of Earth's water. في العصور الثلجية القديمة أو الجليدية القديمة much of Earth's water يعني كمية من مياه الأرض was frozen كانت متجمدة. ربطنا frozen بكلمة water. Volcanic eruptions made the climate cold and dark. الثوران البركاني جعل من المناخ what؟ made it cold and dark جعله باردا ومعتما. In warm periods there were many plants and animals. Warm periods في الأوقات أو في الفصول الدافئة. Small dinosaurs once lived in Antarctica. Small dinosaurs once lived in Antarctica. يعني الديناصورات الصغيرة عاشت ذات يوم في المناطق المتجمدة الجنوبية الأنتاركتيكا. The Southern Sahara was one of fertile valley. يعني صحراء صحارى الجنوبية كانت عبارة عن وادي خصب. اوكي، اتمنى يا شباب انه نحل الاسئله اللي حليناها مع بعض، وفي بعض الواجبات انا حاعطيكم اياها واخبركم فيها ان شاء الله، وراح يكون يعني تقديم الواجب عبر منصه النور سبيس. واتمنى لكم التوفيق ونراكم ان شاء الله في حصه قادمه. محبكم الاستاذ باسل مسامح. ايوه